اس کے بعد اخیر میں بیان فرماتے انا تامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان امام اعظم ابو حنیفہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت ہوگا۔ پھر امام بوصیری مصر شریف کی سرزمین سے بڑے عشق و مستی میں پکار اٹھے، جس کے ترجمے کی جھلکیاں اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے شعر میں پرویا۔ فرماتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدئ منہ ومختتم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، غواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے، عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک بات جان لیں آپ، 1000 مرتبہ ان اشعار کو آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ نہیں 1000 کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی معین الدین اظہری بناؤ شریف سے چل کر کے آیا ہے، اس کو بھی وہی شعر ملا، کوئی نیا تازہ پڑھنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم بس پہلی اردو پڑھ رہے تھے تبھی تو پڑھا سن رہے تھے، یہ آج بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیخ دی اور قرب و جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، آج آپ اگر ذہن و فکر کو میرے طرف کر رہے ہیں تو معین الدین اظہری آپ کو جینے کا سبب بتا کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب بتا کے جائے گا۔ اگر محفل عید میلاد مصطفیٰ اگر منانا چاہتے ہو تو مناؤ کیسے، میرے مجدد نے پیغام کس طرح سے دیا ہے۔ یہی اشعار آپ 1000 مرتبہ پڑھتے ہوں گے، لیکن ذہن و فکر کبھی اس طرف گیا ہو تو بتاؤ، اگر گیا ہو تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے مجدد نے فرمایا یہ شعر کس کا ہے؟ صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں ان الرسول نور یستدعى به محند من سیوف اللہ مسلول، یہ وہ رسول ہے جس کے نور سے پوری دنیا منور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنا چاہتا ہوں اے شیخ ڈی کے مسلمانوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار نے میرے فرمایا کیا ہے؟ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا وقت قریب آیا تو کیا فرماتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ نہ تو اس وقت لائٹنگ سسٹم تھا، نہ تو جنریٹر سسٹم تھا، نہ کوئی سیٹلائٹ سسٹم تھا، نہ کوئی اور سسٹم تھا۔ آخر اس اجالا کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ آخر لوگ منور کیا جائے تو کیسے منور کیا جائے؟ تب پروردگار نے فرمایا تھا تارو جاؤ میرے مصطفیٰ کے گھر کو منور کرو، جاؤ آمنہ کے گھر کو منور کرو، کیونکہ آج کوئی اور نہیں، میں اپنے محبوب کو بھیجنے جا رہا ہوں۔ اور اے تارو تم روشنی لے کر نہ جاؤ، تمہارے پاس جتنی روشنی ہے وہ لے کر جاؤ، اور اگر زیادتی چاہیے تو پیارے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لینا، میں تم کو منور کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ لاجواب، ماشاءاللہ بہت۔ صبح طیبہ میں ہوئی، یہی تو فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی جی۔ بڑھتا ہے باڑا نور کا، اما صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اچھا ایک بات بتائیں، محفل عید میلاد مصطفیٰ آپ نے منا لیا، بولو منائے کہ نہیں منائے؟ کرنا کیا چاہیے ہے؟ کسی کو پتا کرنا کیا چاہیے؟ اب اس کے بعد نظریہ ذہن کیا دے رہے ہیں؟ وقت کے مجدد بہت نعرہ لگاتے ہیں ہم، اعلیٰ حضرت سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لیکن اس مسلک کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا جب جب پیارے مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ قریب آئے اور جب پیارے مصطفیٰ کے میلاد کے مہینے میں داخل ہو تو کچھ مت کرو، جب پیارے مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ آئے اور تاریخ آئے تو اپنے دامن کو پسار لو، اور پسارنے کے بعد دل کی عطا گہرائیوں سے پیارے مصطفیٰ کے بارگاہ کرم میں لگ جاؤ، اور لگنے کے بعد التجا کر دو، آنکھوں سے آنسو گرے، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں،
फरियाद मुस्तफ़ा करके मांगो, क्योंकि मांगना खैरू खैरू न तू खैरू ने नहीं सिखाया, मेरे आला हजरत सरकार ने सिखाया। दामन पसार और दामन पसार के कहो मैं गदा तू बादशाह, कुर्बान जाओ बरेली के मनहज पर, मैं गदा तू बादशाह। अमा भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। देखो तो सही, फिर फरमाते हैं नारियों का दौर था, असले मकसद कायनात देखो, नारियों का दौर था। इस शेर की तशरीह अगर मैं अरब के उस नहज पर करूं तो हर आंख यहाँ पर बरस पड़ेगी। अरब के उस नहज पर, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। एक थोड़ी सी झलकी, अल्लामा साहब कितना अगर इजाजत हो तो डाल देते हैं, एक थोड़ी सी झलकी। नारियों का दौर, नार माने क्या होता है? नारियों का दौर था, जहन्नमियों का दौर था। और कौन सा काम करते थे भाई जो जहन्नमी थे? काफिर तो थे ही। अमाल कैसे थे? यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हजारों मरतबा आपने तकरीर सुनी, 2 मिनट में दे मैं आपको एक मंजर कशी बयान कर। सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में बच्ची लाई जाती है, और उस बच्ची के लाने का अंदाज क्या था मालूम है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में अरीज़ा पेश किया जाता है, रसूलुल्लाह ये छोटी सी बच्ची है, जो भी रही हो 7-8 साल की, जितनी भी उसको, या रसूलुल्लाह इसके वालिद ये कह रहे हैं कि इसकी किफ़ालत मैं नहीं कर सकता, मैं खुद अपने आप कमा करके खा लूँ तो खा लूँ, लेकिन इसकी किफ़ालत की इस्तिताअत मेरे पास नहीं है, किसी सहाबी को दे दें। तब तक एक सहाबी रसूल बोल पड़े, या रसूल अल्लाह मेरे कान में आज भी मेरी बच्ची की आवाज़ गूंज रहे है, आज भी मेरी बच्ची की आवाज़ गूंज रहे है। पूछा था कौन सी बच्ची और कैसी बच्ची? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार करम में, चूंकि कुछ कबाइल ऐसे थे जो अपनी बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा लाकर कब्र में दफना दिया कर, जानते थे कि नहीं जानते? आला हजरत सरकार, हजारों मरतबा आपने सुना होगा। एक नजरिया, एक झलकी ले मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मेरे गुफ्तगू का मकसद ये नहीं कि आपको मैं बयान करूं, लेकिन शेर की तशरीह पर एक तो कुछ तो शामिल कर लिया जाए। फरमाते हैं सहाबी रसूल ने अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरी बच्ची थी जो होशमंदी की दहलीज पर कदम रखने जा रही थी, मैं उसको लिया, लेने के बाद जब कब्र की तरफ बढ़ा, उसके बहुत सारे अहवाल और तफसीलात मैं उसको ना बयान करके बस इतना बयान करना चाहूँगा कि बेटी बाप के मोहब्बत में कैसे बाप के साथ, बाप के हाथ में फावड़ा है, बेटी चल रही है, कुछ उम्र यूं ही है, 7-8 साल की बताई जा रही है, वो आगे आगे बढ़ रही। मेरे वालिद शायद मुझे कहीं ले जा रहे हैं, कहीं टहलाने ले जा रहे होंगे, कहीं खिलाने ले जा रहे होंगे, कहीं बाजार की तरफ ले जा रहे होंगे। उस बच्ची को पता क्या था कि मेरा बाप मेरे खातिर कब्र खोदने के खातिर जा रहा है। उस बच्ची के सामने वही बाप कब्र खोद रहा, बच्ची मुल्तजियाना अंदाज में पूछ रही, वालिदे मोहतरम बाबा जान आखिर किसके खातिर ये गड्ढा खोदा जा रहा है? कहा बच्ची वक्त आएगा तो तुझे पता चल जाएगा। वो बच्ची अपने ही कब्र की मिट्टी उठाकर अपने बाप का साथ देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शेख दी के मुसलमानों, जिस दहलीज पर आप बैठे हुए, जिसके क्या कहते हैं नबूवत और नूरानियत के क्या कहते हैं फैज़ और आलम में बैठे हुए, आप जरा सोचें कि प्यारे मुस्तफ़ा का करम कितना है, किस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अरब की वो बच्चियां थी जो कैसी जिंदगी गुजारा करती थी। वो बच्ची अपने बाप के साथ कब्र से अपने कब्र की मिट्टी निकाल करके अपने बाप का साथ दे रही है। जो बच्ची अपने बाप का साथ इतना दे रही है, वो आगे बढ़ करके बाप के साथ कितना मुशफ़िक़ाना अंदाज और किस अंदाज में अपने आप को पेश करती है, आप सोच सकते हैं। कितने अच्छे अंदाज में उसने अपने बाप के सामने अपने आप को पेश किया था। लेकिन जब कब्र को खोद दिया गया, खोदने के बाद उस बच्ची को बिठाया गया, बच्ची खुशी से बैठ जाती है। लगता है मेरे बाप मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, लगता है मेरा बाप मेरे साथ कुछ इस तरह से कर रहा है। कभी किसी बच्ची के दिल में यह ख्याल नहीं पैदा होता है कि मेरा बाप मुझे कब्र में दफना देगा। धीरे धीरे वही बाप मिट्टी डालना शुरू करता है, जैसे और मिट्टी डालता और मिट्टी डालता और मिट्टी डालता है। जब मिट्टी यहाँ तक पहुँच जाती तब बच्ची ने अपने भरे, बल्कि ये कहो भीगी पलकों के साथ पूछा था, वालिदे मोहतरम जरा ये बताओ किसके खातिर इस कब्र को खोदा गया, इसमें किसको दफनाया जाएगा? यहाँ तक मिट्टी लाने का सबब क्या है? मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे उल्फत करती हूँ, मेरा सब कुछ आपके खातिर है, मैं आपसे हूँ। मेरे वालिदे मोहतरम किस खातिर मुझे दफना रहे हैं? कौन सी खता मैंने की है? इस दुनिया में मैंने जन्म लिया, ये मेरी खता है या कोई और खता है? बाप की जबान पर सुकूत है
उसके अलावा कुछ अल्फाज नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। मिट्टी डाली जा रही है, बच्ची सोच रही आखिर किया क्या जाए। ऐसी बच्चियां जब दफनाई जा रही थी तब इन बच्चियों ने और जुल्म और सितम ने जितने मजलूमीन थे सबों ने मिलकर मौला के बारगाहे करम में दुआ की, परवरदिगार अब तो कोई ऐसा नबी भेज दे जिसमें हजरत आदम जैसी सिफत हो, जिसमें हजरत मूसा जैसा जमाल हो, जिसमें हजरत ईसा जैसा कमाल हो। तो आवाज आई है उम्मत घबरा नहीं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बंदों घबराओ नहीं। अरे तुम्हारी रहबरी के खातिर, तुम्हारी रफाकत के खातिर आमना के आंगन में, अब्दुल्ला के सारे में किसी और को नहीं, मैं अपना महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे हुसैन सुहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, अब तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा।